Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wa al-hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khairi bi wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, al-an nastamir ya. Nastamirru li ta'allumi kitab matan Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Al-Jazari ad-Dimashqi ya, ad-Dimashqi as-Suriyah ya, huwa yakni min ahli Suri, berasal dari Suriah ya. Sampai mana kemarin? Ayo sampai mana? Arba'ah wasitun atau samaniyah wasitun? Ayo. Lulu. Sayyid sampai mana? Tis'ah wasitun. Alah, ketahuan. Farid sampai mana Farid? Hasan sampai mana? Lu pelajarannya sampai mana aku enggak tahu. Muskilah. Wahid? Hah? Sab'ah wasitun. Usman? Khilaful ulama ya. Khilaf ini. Kalau kemarin dipelajari khilaf. Siddiq? Bil ams kata ya. Terus Farash aina qalan suah. Sampai mana pelajarannya kemarin? Muskilah. Coba kita mulai dari nazam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammadun al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama iz wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وتاء أثنى لم تكن تكتب بها مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فالألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فاعل هاء أدناه غين خاء ها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم شين يا والضاد من حفاته إذ وليا لتصا من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء دانيه
بظهر أدخال والطاء والدال وتمنه ومن عليا الثنايا والصافر مستقيم منه ومن فوق الثنايا السفلى وظاء وزال وثاني العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفتها جهر وارخ مستفل منفتح مسمطة والددكول محموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أيجد عقل بكات وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضبط قزح صاد وصاد ضاد طاء ظن مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة صافرها صاد وزي سين قلقلة قطب جاد واللين واو وياء سكن وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكر جعل للتشفش ضاد نستطيل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن أثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه تفيلا من أحرفه وحذرا تضخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أهدنا الله ثم لما لله لنا وليتلطف وعلى الله ولا والميم من مخمصات ومن مراد وببرق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة النستات وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكن وإيكن في الوقف كان أبيانا وحس حص أحد الحق وسين مستقيم يسلو يسقو ورقيق راء إذا ما قصرت كذا بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يجاد وأخف تكريرا إذا تشدد وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخصم وخصوصا للباقة أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحد مع بسط والخلف بنخلقكم وقاع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص في تاحا مهزورا عصا خوفا نشتبه ومخزورا عصا ورعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأول مثل أدجم كقل ربي وبل وأبين في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبه لا تزك قلوب فالتقم والضاد باستطالات ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ذل الزهر وعزل حفظ أيكس وأنزر عزم ظهر اللبز ظاهر لا ذا شواز كظم ظلاما أقل ظلام ظما أسفر ظنا كيف جواعس وعيدنا ظل النحل زخرف سوا فظلت
وابر مظل كالحجر ظل الشعراء نظلوا يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هلوى أولى نذيرا والغيظ للرعد وهود قصيرا والحز للحد على الطعام وفي الضنين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يعد الظالم وترمع وعزت مع فاتم وصفها جباهم عليهم وأزهر الجنة من نون ومن ميم إذا ما شئت أخفيان الميم إن تسكن بجنة لدباء على المختار من أهل الأداء وأزهرنها عند أحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أزهر وادغم في اللام والراء بغنة اللازم وأدغما بغنة في يمين إلا بكلمات كدنيا صنوان وقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. Ya, الآن yakni mubasharah nastamir ya, yakni bil amsi babu hukmi tanwin sakinah wa tanwin. Al-an yakni babul mad wal qasr ya. Sekarang kita langsung ke bab mad. Apa artinya mad? Coba Mahdi, apa arti mad? Spidol. Apa arti mad? Apa arti mad Mahdi? Loh, udah dari sejak Fir'aun tenggelam udah usah jelasin ini. Apa arti mad? Panjang. Usman, apa arti mad? Ye? Nopi apa arti mad? Panjang. Bener nggak Paras? Apa arti mad itu? Apa? Panjang. Ya. Secara etimologi al-maddu wa huwa maddun. Secara secara bahasa itu disebut dengan panjang. Panjang. Berarti kalau kita ngaji kalau dia panjang otomatis itu mad. Ya. Kalau itu panjang otomatis itu namanya mad. Kalau sesuatu yang panjang kita nggak panjangin, otomatis kita membaca Quran tanpa menggunakan mad. Ya. Itu salah satu ciri khas dari Al-Quran itu ada madnya. Kalau bahasa Indonesia ada madnya nggak? Nggak ada ya? Gimana sih? Nah, ada. Gimana sih? Nah, ada sih. Nah, itu ada madnya. Kayak gitu aja nggak tahu gimana. Nah, gimana? Kalau di sini ada matnya nggak di bahasa sini? Kalau bahasa Indonesia gimana bahasa Indonesia? Nggak ada ji, ada ya? Nggak ada ji, ji. Biasa si parit biasa ji, gede lagi suaranya ji. Gitu. Besok parit di depan nanti saat ini. Kalau masih ini nggak pakai peci, ya itu pakai mad ya. Tapi dalam Al-Quran itu madnya ada yang panjang, ada yang pendek dan seterusnya. Kemudian wal qasru, apa itu qasr? Siapa? Daisar, apa itu qasr? Qasr. Ihsan. Belakang-belakang kita tanya. Biasanya yang belakang-belakang itu jagoan biasanya. Sawir. Pendek. Qasr itu pendek. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Iya. Tidak ada dosa bagimu jika engkau ketika berada di perjalanan untuk mengqasr salat. Ya. Ini ada yang mengqasr salat kemarin? Loh.
Oh ya Palopo ya. Yang ini yang jauh-jauh ya, qasar sholatnya di qasar ya. Ada yang nanya lagi, Ustaz bisa nggak kita qasar di sini? Belum di perjalanan. Lah, namanya juga orang musafir, belum musafir. Musafir itu kalau kita udah keluar dari daerah tempat kita itu sudah boleh kita qasar. Misalnya nih di Lu, tiba-tiba udah keluar dari Lu. Berarti boleh dia qasar di sana. Boleh dia qasar. Panjang nanti ceritanya. Qasar. Ya. Kemudian hari Jumat ya, itu banyak yang datang ke hari Jumat. Usahakan jangan datang pas jam setelah terbitnya matahari hari Jumat sampai azan dari azan khotib naiknya khotib atas mimbar. Itu tidak boleh kita perjalanan jauh. Tidak boleh perjalanan jauh. Maksudnya gimana biar nggak boleh perjalanan jauh di sana itu biar kita tidak mengqasar sholat kita Jumat. Ada yang mengqasar sholat Jumat? Nggak ada, sholat Jumat itu dikosor. Ya, udah qasar itu sholat Jumat udah 2. Mana qasar jadi 1, nggak ada. Maksudnya itu mazhab Syafi'i haram perjalanan kalau habis terbitnya matahari hari Jumat sampai khotib naik mimbar. Nanti panjang ceritanya, kepikir. Lanjut ke al-mad wal qasr. Wal madu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa qasrun sabata. Dan hukum mad itu lazim. Lazim itu artinya mesti dipanjangkan hingga 6 harokat. Wajib harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat, ada yang wajib. Dan jaiz boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat, boleh dibaca 2 harokat. Hukum mad ya wahwa qasrun sabata. Hukum mad membaca lebih dari 2 harokat dan qasr membacanya hanya 2 harokat, itu keduanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya qasr di sini itu pendek ya benar, artinya 2 harokat. Kita membaca 2 harokat, misalnya innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabirun. Ketika Ustadz pengen membacanya innallaha alimun khabir. Nah, berarti ketika ini Ustadz lagi sedang membacanya apa? Panjang ya. Panjangnya berapa? 6 harokat. Innallaha alimun khabir. Agak pendekkan dikit 4 harokat. Atau Ustadz kalau pengen murojaahnya banyak juznya, sedangkan waktunya sangat sedikit, innallaha alimun khabir. Berarti berapa? 2 harokat. Boleh apa tidak ini? Boleh. Tergantung nanti kita lihat ini namanya mad apa. Seperti itu maksudnya. Mad itu bisa dibaca qasar, bisa juga dibaca wajib, jaiz dan juga qasar ya. Bisa 6, 4 atau 2 harokat tergantung nanti madnya. Falazimun inja'a ba'da harfi mad sakina halaini wa bituli yumad ya. Falazimun inja'a ba'da harfi mad sakina halaini wa bituli yumad. Mad lazim terjadi bila setelah huruf mad alif ya dan waw mad terdapat sukun asli, baik di tengah kalimat dibaca wasal ataupun di akhir kalimat dibaca waqaf. Cara membacanya adalah memanjangkan mad dengan tul 6 harokat. Yang kayak tadi ini bisa dibaca jadi 6 harokat ketika dia berada di wasal huruf alif atau ya mad. Misalnya waqila man raqo. Surah apa itu? Ya. Al-Qiyamah. Laman sin saktah di sini. Rokok. Rokok. Ini ada alifnya di sini. Di sini ada ya. Atau misalnya apa yang lain? Qad aflahal mu'minun. Nah, aflahal mu'minun ada wawu matnya di sini kok spidolnya begini. Ada wawu matnya, maka ini kita panjangkan. Ingat huruf mat itu ada berapa? 3. Ada 3. Pertama alif. Alif apa hamzah? Siapa tanya? Fauzan.
Alif apa hamzah ini? Kalau Ustaz begini alif apa hamzah? Alif juga. Kalau begini alif apa hamzah? Alif. Kalau begini alif apa hamzah? Alif. Kemarin perasaan itu belajar. Kalau ada harokatnya embel-embel seperti itu, itu namanya hamzah. Kalau nggak ada embel-embelnya itu namanya alif. Ustadz udah jelaskan panjang lebar kali tinggi. Kalau ada trigonometrinya atau dalil Pitagorasnya, udah bisa jelaskan secara dalil Pitagoras, ya. Ya. Seperti itu. Berarti ini namanya alif. Kemudian ada waw sama ya. Waw sama ya ini mati. Kalau dia mati, maka ini adalah akan masuk huruf mat. Kalau alif mati nggak di alif? Ayo, alif mati apa tidak? Kan si waw mati, si ya mati katanya di sini. Mat lazim terjadi bila setelah huruf mat, alif, ya mat dan waw mat terdapat sukun asli. Ya, dia itu mati. Si sukun si waw sama ya itu. Nggak, si alif ini bisa mati nggak? Nggak bisa lah. Dia udah mati duluan, ngapain dimatiin? Ya. Alif itu udah mati, nggak bisa hidup. Ya. Dia cuma bisa merasuki huruf yang lain. Kalau dia udah merasuki huruf yang lain, maka huruf yang lain itu akan menjadi kesurupan. Kalau udah kesurupan, panjang dia. Contohnya apa? Ro. Ro itu pendek aja, dia nyantai aja. Ro. Datang si alif. Udah mati, makhluk yang mati nih, kesurupan si ro. Jadi ro. Udah Ustaz sangat gamblang cara ininya. Besok Ustaz tanya lagi, ini alif apa hamzah? Nah, kalau nggak tahu kita gantung beramai-ramai. Ya, ini namanya alif kalau nggak ada harokatnya. Nah, ketika dia berada di akhirat, di waqaf atau apa, bisa kita baca menjadi 6 harokat. Contohnya ini, aflahal mu'minun. Mu'minun. Waqilaman roko. Innallaha alimun khabir. Nah, seperti itu. Lanjutkan. Bentar lagi udah selesai kita ini. Tinggal diapalin doang. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Mat wajib yaitu apabila huruf mad berada sebelum hamzah di awal. Mat wajib yaitu apabila huruf mad berada sebelum hamzah, di mana hamzah tersebut berada pada satu kata dengan huruf mad, maka mad mesti dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Dengan kata lain 6 harokat atau 4 harokat. Tapi mad wajib itu ulama nahwu sepakat ya, itu 6 harokat ya mad wajib. Maksudnya apa? Ada huruf mad, setelahnya adalah huruf hamzah dalam satu kalimat. Kira-kira ini satu kalimat apa tidak? Mimma immahin. Kemudian inna anzalna. Inna anzalna. Nah, mimma immahin. Ini juga inna anzalna. Di sini itu apa pembacaannya? Mad wajib. Kalau di sini apa bedanya? Kenapa di sini jaiz, di sini wajib? Tapi apa bedanya kok di sini dibacakan mad wajib, di sini sedangkan dikatakan mad jaiz? Sedangkan pengertian dari mad itu mad apa tadi? Mad wajib apabila mad wajib itu apabila huruf mad berada sebelum huruf hamzah. Huruf madnya ini alif kan? Sebelum huruf hamzah. Ini alif, sebelumnya huruf hamzah. Dua-duanya sebelum huruf hamzah. Sekarang kok ini dikatakan mad wajib, ini dikatakan mad jaiz. Kenapa kira-kira itu? Kapi. Dayat. Kenapa?
Ini dikatakan mat wajib, ini dikatakan mat jaiz, padahal sama-sama. Ada mat, setelahnya huruf hamzah, atau hamzah sebelumnya huruf mad, dan seterusnya. Kira-kira apa? Yang belum saya tanya siapa ini? Adil, kenapa? Oke, terus kalau anzalna? Beda kata. Oke, 100 untuk Padil. Ya. Alhamdulillah ya. Mimma immahin, satu katanya itu mat wajib, dikatakan dia itu mat wajib karena dia berasal dari satu kata. Apa satu katanya? Ma. Ini ke satu kata ma ini. Ma itu artinya air. Satu kata doang, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dibilang mimma immahin, nggak bisa. Dia ini satu kata. Apa arti kata bahasa orang lain? Bahasa kita tuh kata itu artinya apa? Apa arti kata? Susunan dari huruf yang membentuk makna. Disebut dengan kata, atau bahasa Arabnya adalah kalimah. Ya. Contohnya apa? Ini kan ada huruf mim, satu huruf, ada alif, ada hamzah. Ngumpul dia jadi satu, kemudian dia membentuk satu makna yang bermakna air, maka mak ini disebut dengan kata atau kalimah. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang di bawah ini inna anzalna, ada berapa kata berarti di sini? Dua kata. Sehingga ini dikatakan mad jaiz. Kenapa dia mad jaiz? Karena terdiri dari dua kata yang menyusun antara alif dengan hamzah itu. Mana dua katanya? Inna satu, anzalna dua. Kami telah menurunkan. Nah, sedangkan ini cuma satu artinya air. Seperti paham tum? Gampang lah ini mah. Wajaizun. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Wajaizun iza atamun fasila au arada sukunu waqfan musjala. Majaiz itu apabila ada hamzah setelah huruf mad, di mana hamzah tersebut berada pada kata yang berbeda alias terpisah. Dengan huruf mad yang tadi penjelasan Ustaz. Juga mad dihukumi jaiz apabila setelah huruf mad terdapat sukun arid di akhir kalimat, yakni huruf hidup yang disukunkan, maka mad boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Yang ini berarti masih ini. Ada huruf hidup di akhir kalimat, tapi sebelumnya itu ada huruf mad. Itu bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Itu disebut dengan mad arid. Mad arid as-sukun ya. Aw aradus sukunu ya, itu ketika dia di waqaf. Itu saja huruf mad. Sebenarnya bahasa lainnya ya, kalau ini kan pelajaran kita panjang lebar kali tinggi. Kalau kesimpulannya apa? Saya sudah kasih kesimpulan mad itu ada kalau benderanya banyak, tebel, ya Al-Quran, nah tebel nih kan, itu 6 harokat. Kalau dia itu, nah 2, 4 atau 5 harokat. Kalau nggak ada embel-embelnya ini, ingat nggak ada embel-embelnya ini, tapi ada alifnya, ada waw matinya, ada ya matinya 2. Gini doang intinya sebenarnya mat itu. Atau terakhir, kalau dia iya, alif, waw atau iya di akhir kalimat ya, di akhir, maka nanti bisa 2, 4 atau 5 harokat. Udah, simple. Mat itu cuma ini doang rumusnya. Kalau ularnya piton 6 harokat. Kalau ularnya ular sawah piton ya. Ular apa yang kecil-kecil itu? Ular daun, ular cincin yang matikan itu yang ekornya panjang. Yang ekornya merah. Apa bahasa sininya? Itu di Lombok itu disebut dengan ular sapi lada. Yang hijau merah ekornya. Nggak ada yang pernah lihat atau nggak ada di Sulawesi? Nggak ada di Sulawesi. Hijau ekornya merah itu masa nggak ada? Di Luwu nggak ada. Nggak, hijaunya itu cerah banget. Hijau tapi ekornya merah. Itu kalau diganggu ngejar dia kalau itu. Gitu. Istri Ustadz pernah disengat. Terus sampai dimasukkan ke rumah sakit. Bol ininya. Oh, tangannya begitu. Bentar lagi mau pingsan itu. Udah goyang.
tapi langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dikasih itu. Makanya Ustaz abis itu nyari kok bisa ada obat ini loh, obat penawar dari racun ular. Ternyata penawarnya adalah racun ular itu sendiri. Disuntikkan itu tiba-tiba keluar dia. Ustaz udah pernah jelasin dulu itu. Itu penawar dari ular. Bukan artinya antum disengat ular, antum lagi cari ular yang lain, ayo sengat lagi. Enggak gitu. Nanti racun ular itu diolah lagi dia. Diolah, dijadikan sebagai penawar. Nah, seperti itu. Boleh jadi antum kena penyakit misalnya hujan habis itu flu, antum hujan lagi. Nah, gitu. Ya, kayak main barbel, tiba-tiba keseleo, barbelin lagi. Bener, antum barbelin lagi dia, insya Allah akan ini dia. Kalau bahasa orang Lomboknya itu balas dendamin lagi. Dibalas dendamin lagi. Ya, 6 harokat dan seterusnya ya. Masa nggak ada ular gitu di sini, di Lombok tuh terkenal ular itu, sangat menakutkan. Kalau Ustadz ngelihatnya itu, kalau nggak Ustadz lari, dia lari. Ya gimana? Kalau dia udah terancam, dia ngejer. Kalau ular itu bahayanya. Kalau ular sanca kembang, itu kalau dia kecil dia lari. Kalau dia lebih gedean pada kita dia ngejar. Nah, di ular sanca itu dia tahu diri. Tahu ular sanca kan? Yang nggak ada bisanya, yang gede. Bahasa kita ular piton. Itu kalau dia lebih gedean pada si Mahdi, dia ngejar Mahdi, nggak dia lari, kejar Mahdinya. Makanan empuk nih katanya. Nah, penghafal Quran lagi. Kalau dia itu kecil, lari dia ular gituan. Cek aja kalau nggak percaya, kita nanti berburu. Tapi di sini kemarin ada ular banyaklah ular di sini, hati-hati ya. Kemarin yang main-main apa itu sampai di kamar belakang Ustadz, ngapain? Lagi pada main apa malam Ahad itu? Main petak umpet. Jangan di situ lah, banyak nyamuknya. Nah, dia pada demam DBD. Ya, jadi satu suujon dia ngintip nanti. Ya. Apa rame-rame itu? Habis itu ketawa-ketawa lagi. La haula wala. So, pokoknya kalau main petak umpet enggak boleh sembunyi di sana, ya. Nah, sembunyi di sana di disqualification ya. Di sana itu enggak boleh ada sembunyi. Takutnya ada ular. Ular bener di situ ada lubang-lubang ular di situ. Kalau mau sembunyi ya sekitar sini gitu. Kecuali di situ. Iya, Ustadz aja kalau lagi jemur pakaian itu nyamuknya masya Allah di sana. Benar kan yang sembunyi di sana? Nah kan si Sowir berarti yang sembunyi di sana. Satu, siapa lagi ini? Ya itu usahakan ya. Kalau main petak umpet ya silahkan main yang ini. Ya seperti itu. Kita lanjutkan. Ma'rifatul wukuf. Habis itu kita perkenalan tentang masalah wakaf ya. Wakaf. Setelah kita kemat-matan, sekarang kita ke wakaf-wakafan. Apa artinya wakaf? Ya belum saya tanya. Alfat apa itu wakaf? Menahan secara bahasa. Oke. Si Ubeb apa itu wakaf? Menahan. Apa yang ditahan? Ayo, apa yang ditahan? Ayat apa yang ditahan? Jadi kalau kita mau pengertian, Ustaz pengen pengertian secara istilah ya. Kalau secara istilah kita sebut buat pengertian, yang orang itu sudah tidak bisa menanyakan lagi apa yang kita sampaikan. Disebut dengan pengertian secara istilah. Berarti apa secara istilahnya? Mat itu tempat berhenti seseorang yang membaca Al-Quran. Tempat berhenti. Udah bisa jelas dia. Kalau masih berhenti, apa berhenti? Seseorang berhenti ngapain? Patut membaca Quran. Itu sudah waqaf. Gimana syairnya? Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi. Dan setelah engkau memahami kaidah-kaidah dan praktik dalam tajwid huruf sampai bab makhraj dan sampai mat, maka selanjutnya engkau mesti memahami kaidah-kaidah waqaf, tata cara berhenti. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wukufi.
kaidah-kaidah waqaf, tata cara berhenti dalam membaca Al-Quran. Karena kesempurnaan membaca Al-Quran adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Ya. Tempat berhenti juga itu sangat penting. Jangan sampai antum udah makhraj, tajwidnya udah mantap, berhenti asal-asalan. Antum berhenti asal-asalan di tengah jalan, itu bisa ditabrak antum. Pakai motor, rem mendadak, bisa ketabrak itu. Misalnya rem mendadak bisa ditabrak sama yang lain. Ya, itu diperjalan, cek aja. Maka di sini Ustaz agak takut-takut kalau pakai motor di jalan-jalan poros. Di sini orangnya ngebut-ngebut juga ya. Ngeri-ngeri ngebut-ngebutnya orang sini. Kalau di Jakarta kita ya Ustaz maksimal kalau motoran itu 70 apa ini paling mentok itu. Ininya. Karena nggak bisa kita ngebut banget di Jakarta. Kenapa? Macet. Padat, macet, klakson lengkap di sana. Jadi antum nggak bisa terlalu kenceng. Kalau di sini 70 udah dianggap kita aib, ya. Masih 70. 100 ini sampai Ustaz Widian bilang, Masya Allah Ustaz Patih motornya 100 km per jam. Masya Allah ya. Ustaz ya gitu. Jadi terbiasa motornya. Nah, kalau antum berhenti tiba-tiba udah ngebut ngeng, berhenti tiba-tiba. Kalau nggak motor antum rusak, motor orang akan rusak. Kalau nggak motor antum ya rusak, motor anak rusak. Kenapa? Ketika antum ngebut, orang ngebut di sini juga. Antum berhenti mendadak, langsung ditabrak. Ya. Ustaz dulu pernah masih kecil main bola, itu jadi back. Terus ada striker, udah gede badannya, botak, kencang larinya. Nah, Ustaz kan jadi back penanggung jawab lah ya biar nggak gol. Ustaz tiba-tiba ini menghadang di tengah jalan. Hadang, dia udah ngebut, gede badannya botak, waduh. Kita main bola itu bukan di lapangan rumput, di lapangan seperti itu. Waduh. Itu Ustaz merasakan bumi itu rasanya dua, itu di sana. Muter langsung. Ini di mana gitu. Muter langsung. Oh, itu mungkin maksudnya di film-film itu ya, kayak ada burung-burungnya yang ini itu. Iya bener, kayak ada bintang-bintang gitu. Ustaz ngeliat kayak bintang-bintang gitu. Ada pernah kayak gitu? Kayak ada bintang-bintangnya, terus bumi itu muter dua itu. Langsung dor. Ngeri juga. Nah itu ketika itu Ustaz lagi wakaf secara nggak bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian 74 wal ibtida'i wahya tuqsamu idan salasatun tamun wa kafin wa hasan. Si Hasan disebut aja di sini. Dan juga memahami tata tertib ibtida memulai bacaan dalam membaca Al-Quran. Hukum waqaf dan ibtida terbagi menjadi 3. Tam, kaf, hasan. Tam, kaf, hasan. Ada yang tam itu artinya apa? Sempurna. Kaf berarti cukup. Dan hasan artinya baik. Apa maksudnya tam, apa maksudnya kaf, apa maksudnya hasan? Nanti kita lanjutkan ke 75, yakni wahya lima tamma fa'in lam yujadi ta'alluq au kana ma'na fabatadi. Dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunan kalimatnya telah sempurna, baik itu tidak ada hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya atau terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya namun tidak dapat hubungan lafaz, maka mulailah membaca ibtidah dari kata-kata setelahnya. Dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunan kalimatnya telah sempurna, baik itu tidak ada hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya atau terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya namun tidak terdapat hubungan lafaz, maka mulailah baca ibtidah dari kata setelahnya. Maksudnya itu ketika kita dan apabila engkau berhenti pada kata yang susunan kalimatnya telah sempurna, udah sempurna susunan katanya. Qad aflahal mu'minun, udah sempurna dia. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Berhenti di sana berarti disebut dengan dia itulah sempurna. Baik itu tidak ada hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya. Qad aflahal mu'minun. Sempurna enggak kata-kata itu secara lafaz? Dari mana kita tahu dia sempurna secara lafaz? Dari artinya. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang beriman. Tapi masih ada pertanyaannya. Siapa yang beruntung itu? Kan gitu. Qad aflahal mu'minun. Secara lafaz sempurna apa tidak itu? Sempurna. Tapi secara makna itu belum sempurna. Ada bayangan? Secara lafaz qad aflahal mu'minun itu udah sempurna. Jangan itu berarti qad aflaha mu'minun. Nah, itu baru enggak antum enggak berhenti secara lafaz.
Nah, tapi kalau qad aflahal mu'minun antum berhenti, itu lafaznya udah sempurna, tapi maknanya belum sempurna. Yang tadi baik itu tidak ada hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya, atau terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya namun tidak terdapat hubungan lafaz, maka mulailah baca ibtida dari kata setelahnya. Ya, kayak tadi qad aflahal mu'minun. Ini kok putih nih ya, belum terhubung kayaknya mikrofonnya. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minuna. Terus apa lanjutannya? Alladzina hum fi salatihim. Terus alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un ya. Khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, telah beruntung orang-orang beriman. Ustaz ketika membaca ini kemudian Ustaz berhenti, itu tetap dikatakan sebagai tam. Kenapa? Udah sempurnalah lafaznya. Tapi kalau Ustaz pengen melanjutkan boleh. Ustaz lanjutkan. Karena apa? Karena ini belum, maknanya itu masih belum sempurna. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Nanti si Hasan nanya, siapa orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu adalah orang-orang yang mereka di dalam salat mereka itu khashi'un, khusyuk. Ya. Khusyuk ini Rasul setiap salat itu khusyuk. Sahabat setiap salat khusyuk. Antum salat? Ayo. Berarti ketika antum salat enggak khusyuk, bid'ah apa sunnah? Ayo, sahabat enggak melakukannya, Rasul enggak melakukannya, antum melakukannya. Ayo. Rasul enggak pernah menghayal dalam salatnya, sahabat enggak pernah menghayal dalam salatnya, antum menghayal dalam salatnya. Ayo. Kemana? Nah, nanti kita bahas itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ketika Ustaz ingin melanjutkannya diperbolehkan, ya. Karena itu masih belum sempurna secara maknanya. Dan apabila engkau berhenti pada sesusunan kalimat yang telah sempurna, pada aflahal mu'minun susunan kalimat yang sempurna, baik itu tidak ada hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya, atau terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya namun tidak terdapat hubungan lafaz. Secara makna ada hubungannya antara yang satu dengan yang di atas dan yang di bawah, tapi secara lafaz tidak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya, maka mulailah bacaan ibtida dari kata setelahnya. Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berhenti dari aflahal mu'minun. Meskipun secara makna belum sempurna, tapi kita boleh ibtida di sana, di alladzina hum, gitu. Seperti itu. Kemudian fattamu fal kafi walafzan famna'an illa ru'usul aijawiz fal hasan. Berhenti pada yang tidak memiliki hubungan lafaz. Berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya disebut waqaf tam. Berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya disebut dengan waqaf tam. Sedangkan berhenti pada kata yang memiliki hubungan makna namun tidak memiliki hubungan lafaz dengan kata setelahnya disebut dengan waqaf kaf. Kaf. Kok kaf? Kaf. Kaf itu artinya apa? Kaf. Kaf wa kafa billahi syahida. Berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafaz dan makna dengan kata setelahnya disebut dengan waqaf tam. Contohnya apa? Coba ada Al-Quran. Waqaf tam contohnya ya. Kata sebelum dan setelahnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Al-Baqarah lah biar antum udah hafal semua.
Buka Al-Baqarah. Nah, ini aja lah nih. Ini 81 Al-Baqarah 81. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa iz akhadna, pertanyaannya ada hubungannya enggak di sana? Dan orang-orang yang beriman dan beramal solih, itulah orang-orang yang penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Tiba-tiba wa iz akhadna, dan ketika kami mengambil mitsaqo, perjanjian, Bani Israila, orang-orang Israel, la ta'buduna illallah, jangan kau beribadah kecuali pada Allah. Tadi membahas surga, sekarang membahas berarti waqaf dari hum fiha khalidun di sana disebut dengan waqaf tam. Makanya kalau antum lihat Al-Qur'an ada ain di sana. Sahih? Nah, ini waqaf sempurna. Karena maksudnya apa? Ain di sana itu ada perlihat Quran, ada ain ya di sana, di Quran yang berwarna itu. Itu siapa namanya si Fauzan? Ada ainnya. Hum fiha khalidun itu. Ada. Yang megang Quran? Ada. Pak Fahri ada ya. Itu artinya apa? Ain di sana itu artinya adalah dia itu adalah sempurna. Ya. Sempurna. Maksudnya sempurna itu apa? Antara hubungan satu dan hubungan yang lain itu tidak ada hubungannya lagi. Kalau bahasa kita itu beda judul. Nah, kalau bahasa kita itu beda judul udah. Yang tadi udah membahas tentang masalah neraka, masalah surga, tiba-tiba sekarang membahas tentang Bani Israel. Kan nggak nyambung, bukan nggak nyambung. Itu udah wakaf itu. Nah, gitu. Dilanjutkan kepada ayat yang lain. Seperti itu. Disebut dengan waqaf tam. Sedangkan berhenti pada kata yang memiliki hubungan makna, namun tidak memiliki hubungan lafaz dengan kata setelahnya disebut dengan waqaf kaf. Secara makna itu masih belum berhenti. Akan tapi secara lafaz itu udah berhenti. Ya, tinggal kita majukan aja di atasnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina amanu. Ada hubungan secara makna enggak itu? Dengan bala man kasaba dengan walladzina amanu ada hubungan makna? Apa hubungan maknanya? Ayo. Hubungan maknanya adalah sama-sama membahas tentang surga dan neraka. Akibat-akibat dari orang-orang yang melaksanakan sesuatu. Kalau melakukan kebaikan dapat surga, melakukan keburukan dapat neraka. Secara makna itu ada hubungannya, tapi secara lafaz tidak ada hubungannya, maka disebut dengan waqaf kaf. Adapun bila engkau berhenti pada kata memiliki hubungan lafaz dan makna, maka janganlah engkau ibtidak pada kata setelahnya, kecuali bila engkau berhenti di akhir ayat, walaupun masih memiliki hubungan lafaz dan makna dengan ayat setelahnya. Namun engkau boleh langsung ibtidak pada awal ayat tanpa Adapun bila engkau berhenti pada kata yang memiliki hubungan lafaz dan makna, berhenti dia di sana, maka janganlah engkau ibtidak pada kata setelahnya, kecuali bila engkau berhenti di akhir ayat, walaupun masih memiliki hubungan lafaz dan makna dengan ayat setelahnya. Namun engkau boleh langsung ibtidak pada awal ayat tanpa mengulangi kata yang ada pada akhir ayat sebelumnya. Karena berhenti pada setiap akhir ayat merupakan kebaikan alias waqaf hasan. Nah, maksudnya apa? Dia membaca bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'at. Itu belum selesai, secara lapas juga belum pas ya. Makanya berarti antara membahas masalah waqaf atau ibtidak itu berarti kita harus mengetahui makna dari Al-Qur'an. Mau tidak mau kita harus mengetahui makna dari Al-Qur'an. Ustadz punya komus, saya beli dulu tahun berapa, itu komus Al-Qur'an. Ada pernah menghafal komus Al-Qur'an? Komus Al-Quran itu adalah komus yang membahas tentang ayat Al-Quran lah. Dari awal sampai akhir, tebalnya segini kalau nggak salah. Ya tipis-tipis tapi ya nggak terlalu tebal sih. Ya pokoknya kalau antum baca ya lebih tebalan inilah. Tebalan ini tuh. Kalau antum baca itu ya inilah seginilah ya. Komus Al-Quran.
Soal gampang-gampang lah itu komus dari Al-Quran. Apa arti robuah? Apa arti dari ini biar kita tahu apa yang kita baca. Kenapa? Kalau kita tahu apa yang kita baca, biar kita bisa tahu membayangkan ibtidak dengan waqaf itu. Nah, ini dikit-dikit waqaf, habis itu nggak dilanjutkan. Nah, berarti kalau dia berhenti pada sesuatu ayat, kemudian masih ada hubungan lafaz dan juga maknanya, maka itu mamnu', ya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Masih mendingan ini, coba antum baca surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Allahu akbar. Nah, secara lafaz benar antum berhenti di sana secara lafaz, tapi secara istilah, secara makna, oh itu bahaya itu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Allahu akbar. Nah, atau wattaba'u ma tatlu syayatin. Nah, dan ikutilah syaitan. Allahu akbar. Nah, itu antum secara harfi orang memahami antum lagi mengikuti setan. Nah, seperti itu. Apalagi contohnya banyak lah ya. Sama kayak fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Allahu akbar. Nah, jadi pemahaman orang sholat itu pada celaka. Siapa orang yang celaka itu? Nah, kan gak disebut di situ. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai itu? Nah, ulama fikih yang main langsung siapa yang lalai itu. Ini langsung memahami lalai. Oh, berarti kalau dia nggak sholat setelah azan berarti lalai dia, neraka. Nggak gitu. Apa arti lalai? Lalai itu orang mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Itu lalai. Sholat zuhur yuk. Nantilah gampang. Tiba-tiba udah jam 2.30 nih. Alah gampang itu. Udah jam 3.15 nih, bentar lagi azan ini. Oh gitu ya, saya wudhu dulu. Udah azan tiba-tiba. Nah, ketika itu dia lalai, yang dicap masuk neraka itu. Yang dicap akan masuk neraka. Kalau sekali dua kali gimana Tat? Ya mungkin kalau lupa atau apa. Ini kalau setiap hari jadi ini dia jadi jadi kebiasaan buruk lagi. Tapi yang paling baik afdhalus sholati fi awali waqtiha. Yang paling afdal alias sunnah kita sholat itu selesai azan. Ya salat qobliyah dulu, habis itu sholat. Nah, disebut dengan ada namanya fadilatus sholah, ada namanya sunnatus sholah, ada yang disebut dengan makruhus sholah, ada namanya haram tahrimus sholah. Ada waktu-waktu yang dimakruhkan ketika kita sholat. Kapan itu dimakruhkan kita sholat? Udah rahim orang sholat asar, dia masih belum sholat asar, belum sholat zuhur. Allah. Nah, itu ketika itu dia makruh sholat. Makruh dalam segi apa? Segi waktunya. Nah, gitu. Tapi abdolnya itu dia sholatnya itu di awal waktunya. Tapi orang memahami sekarang kalau dia nggak sholat pas selesai azan langsung dicap sebagai orang yang lalai. Nah, itulah kalau kita belajar membaca apa-apa bukan pada ahlinya. Ya alladzina hum fi sahun. Alladzina hum fi an salatihim sahun. Akan tetapi di sini dikatakan, ya. Namun engkau boleh langsung ibtidak pada awal ayat tanpa mengulangi kata yang ada pada akhir ayat sebelumnya karena berhenti pada setiap akhir ayat merupakan kebaikan. Nah, fawailul lil musallin, berhenti dia di sana. Secara makna itu tidak boleh berhenti, tapi secara lafaz itu udah sempurna. Ya. Berarti boleh gak dilanjutkan setelahnya? Boleh. Alladzina hum an salatihim sahun. Boleh dilanjutkan secara literal. Fawailul lil musallin alladzina hum. Nah, boleh. Makanya di sana itu ada lamnya. Antum lihat surah Al-Ma'un ada lamnya. Apa artinya lam di sana? Tidak boleh berhenti artinya kalau dia itu bukan di akhir ayat. Nah, dilanjutkan. Tapi kalau di akhir ayat itu boleh disebut dengan waqaf hasan. Seperti itu. Kita lanjutkan.
wa ghairu matamma qabih walahu wal waqafu mutturran wa yubda qablahu. Apabila engkau berhenti pada kata yang belum sempurna, lapas atau maknanya dengan sengaja, maka itu adalah waqaf qabih. Apa itu waqaf qabih? Ya, waqaf yang buruk. Yakni cara berhenti yang buruk, kecuali bila berhenti kecuali dalam keadaan darurat. Secara lapas belum sempurna, secara makna apalagi. Contohnya dia membaca apa? Kita bacakan ini Al-Baqarah aja lah. Ayat-ayat yang dekat-dekat aja. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti. Berhenti dari sana. Apa artinya? Tidaklah kami menghapus dari ayat atau kami nunsiha, kami lupakan ayat itu. Nanti kami mendatangkan. Apa yang mau didatangkan, kan begitu. Secara lapasnya masih belum sempurna. Kalau nanti itu adalah apa? Kami mendatangkan, berarti dia muta'addi, dia harus mendatangkan maf'ulnya. Itu masih secara lapas. Dia mendatangkan maf'ulnya, mana maf'ulnya belum disebut. Nah, berarti secara lapasnya belum sempurna. Secara maknanya apalagi. Nah, dia berhenti di sana berarti sebenarnya waqaf qabih. Ada yang pernah ngaji kayak gitu? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Seperti itu. Itu waqaf qabih. Tapi kalau dia berhenti, kemudian berhentinya itu adalah karena darurat. Ingat, kalau darurat itu hukum fikih udah tidak berlaku lagi. Hukum Allah tidak berlaku halal haram sunnah mubah kalau dalam keadaan apa? Ittorro, udah tidak berlaku. Antum nggak usah pakai ilmu fikih kalau udah ittorro. Nggak usah pakai ilmu tajwid kalau udah ittorro. Hukum apa lagi? Semuanya nggak dipakai. Bahkan masalah akidah boleh kita tidak pakai ketika dalam keadaan boleh ya, boleh. Contohnya misalnya datang Donald Trump, udah dipegang nih di kepala pakai pedang. Kafir apa enggak? Masuk ke agamanya Yesus. Kalau enggak tak tebas. Nah, boleh antum ketika itu menerima ajakan si Trump, boleh. Ya boleh. Bukan haram antum enggak. Boleh juga, bahkan bagus juga antum bilang enggak. Aku mati pun aku akan tetap pada agama Allah. Tapi boleh enggak antum ketika itu langsung keluar secara lafaz tapi secara hati tidak? Ya boleh. Ya boleh. Kenapa? Ittorro. Secara akidah boleh antum keluar. Misalnya kalau enggak keluar dari agama Islam kita bantai. Siapa yang dibantai? Dia, anaknya, cucunya, semuanya dibantai. Nah, boleh antum bilang, oke, saya keluar dari Islam secara lafaz. Boleh. Tidak akan kena taklid, nggak akan kena dosa atau pahala di sana. Kenapa? Ittorro. Secara akidah. Secara fikih boleh nggak kita itu mencuri? Tapi dalam keadaan lapar boleh. Lapar yang hampir mati boleh mencuri. Contohnya banjir Aceh kemarin. Banjir Aceh kemarin itu ada di tengah-tengah mana itu, tengah-tengah desa. Itu nggak ada bantuan sama sekali. Bantuan, orang pada kelaparan, sehingga diserbu apa yang diserbu? Indomaret. Habis semua Indomaret itu. Nah, kalau pakai kacamata fikih itu boleh, tapi dengan syarat nanti bisa tuh mencuri itu antum balikin lagi ketika dalam keadaan sudah tidak ada darurat lagi. Antum catat itu apa yang antum curi. Bakso 5, mie 6, apalagi yang enak-enak di Alfamart itu, yang Indomaret. Yang paling enak itu saya lihat tuh ini sosisnya yang di kulkas. Sosis apa namanya? Tahu aja ini. Kemudian es krimnya lumayan. Antum catat itu. Ini saya ambil. Antum ambil, makan. Boleh dalam keadaan darurat. Ada bab 1. Antum kelaparan, ada di misalnya kita berada di gunung apa namanya? Tempat tabrakan kapal kemarin, pesawat ada di Maros. Apa namanya gunungnya di Maros? Bulu Saraung. Kok tahu? Kemarin lo tabrakannya tahu dari mana? Parit. Tahu dari mana? Tahu dari mana tabrakan kapal? Kapan? Pas dipakai. Berarti nyuri-nyuri waktu ini untuk ngambil media sosial. Ya. Bulu Saraung. Ya, kita ke sana ke Bulu Saraung.
Tiba-tiba pesawat kita jatuh. Wa yazubillah, janganlah kita. Ada orang pakai pesawat jatuh dia pesawatnya, tapi dia bisa ini. Qadarullah dia selamat gitu. Selamat dia. Oh, kok saya nggak mati katanya. Habis itu udah di Bulu Saraung, kemudian dia berada di tengah hutan, nggak ada apa-apa, nggak ada ini, nggak ada itu. Cuma satu ada, bab 1. Lagi PDKT, bab 1 sama bab 1-nya lagi PDKT dilihat. Lagi dia nembak istrinya, maukah engkau menjadi istriku? Dia datang di sana. Akhirnya dia tangkap satu. Siapa yang ditangkap? Istrinya ditangkap. Pertanyaannya, boleh nggak makan istrinya bab 1? Boleh. Ya, ketika hal karena itoro, ilmu fikih nggak berlaku. Kalau kadang-kadang itoro, berarti boleh antum colek-colek itu bab 1 itu. Ada kecap, ada apa lagi? Gimana cara antum makan bab 1 di tengah-tengah hutan? Ayo, gimana cara antum makan bab 1 di tengah hutan? Antum udah tangkap nih bab 1-nya. Gimana cara makannya? Gimana cara bakarnya? Oke, batu. Terus habis itu udah ya. Masa langsung dimasak gitu kan, pasti harus dibongkar semua itu. Isi perutnya, isi ininya gitu. Dibakar. Ya, tapi menurut penelitian ya, daging yang paling laku di dunia ini bab 1. Kalah ayam. Ayam sehari orang di dunia ini berapa dimakan? Anggaplah 1 miliar yang dimakan ayam setiap hari. Bab 1 itu lebih dari 1 miliar dimakan setiap hari oleh manusia. Ya. Meskipun agama kita mengharamkan bab 1, tapi non muslim yang paling dia doyan itu adalah bab 1. Ya, bab 1 itu katanya daging paling enak katanya. Ya. Daging paling enak yaitu bab 1. Apalagi sambil diguling-guling katanya. Ada di channel Baliput namanya. Channel Baliput. Itu dikeriuk-keriuk, kemudian udahlah. Ya. Tiba-tiba tengah jalan, boleh makan bab 1? Boleh. Halal. Ya, halal itu makan itu. Sampai kenyang enggak Ustadz? Ya sampai kenyang enggak apa-apa. Sampai kenyang. Kenapa? Biar antum ada energinya, banyak energinya untuk turun. Apalagi kalau kita naik gunung itu Masya Allah ya. Ustadz ketika naik gunung itu tengah jalan tuh dikit-dikit pengen makan roma kelapa. Dulu roma kelapa itu Ustadz lihatnya itu udah kenyang. Lihatnya udah kenyang roma kelapa itu. Lihat udah kenyang. Tapi pas naik gunung, lihat roma kelapa itu Masya Allah. Saking energi kita tuh habis. Nah itu boleh kita makan, apalagi roma kelapa. Ya. Bab 1 itu boleh. Sama fikih itu boleh. Secara tajwid ya seperti ini juga. Antum baca secara darurat misalnya lagi bersin atau lagi apa di sini katanya lagi bersin atau lagi napas, kehabisan napas atau menguap, misalnya manansakh min ayatin acing, boleh berhenti di sana, nggak akan ada ininya. Kenapa? Karena mutoro itu dalam keadaan darurat ya, diperbolehkan ya. Kalau seperti ini misalnya ada 2 orang di tengah laut, harus satu yang dilempar ke laut. Kira-kira boleh nggak lempar teman antum di laut? Ini kapal ini udah mulai bergoyang. Kalau 2 orang menaikinya goyang dia. Harus 1 orang yang ada di situ. Harus dilemparkan satu. Kira-kira berdosa nggak antum lemparin pahri kita misalnya berdua pahri sama daisar di sana. Pahri dilempar. Boleh, haram, sunnah, wajib. Ayo. Hilaf ulama ini langsung. Ya, di sana itu diperbolehkan melemparkan pahari. Ya. Kenapa boleh melemparkan pahari? Untuk menyelamatkan jiwa dia. Karena pakai kaidah fikih, ya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan alias kita mau mati itu lebih didahulukan dibanding kita darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, untuk memperoleh kebaikan. Kan menolong pahri pahala. Tapi kalau kita diam-diam di sana berdua, maka si daisar akan mati. Makanya untuk menyelamatkan nyawa dia hancurkan nyawanya pahri. Ya berantem aja lah dulu gitu. Kalau Nabi Yunus itu undian, fasahama fakana minal mudhadin faltaqamaul hutu wa huwa mulim. Pakai undian. Siapa yang akan kita lempar? Ayo kita undi. Undian pertama Nabi Yunus yang keluar. Kayaknya salah nih undian kita. Undian 2 lagi. Nabi Yunus yang keluar.
Kayaknya salah, kemudian 2, 3 lagi. Nabi Yunus semua yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus yang dilempar. Fasahama fakana minal mudhadin faltaqamal hut wa huwa mulim. Kemudian ikan hut itu menangkapnya, dimakan oleh ikan itu. Faltaqamal hut wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, kalau bukan Nabi Yunus itu ahli tasbih, maka aku akan mendiamkan Nabi Yunus sampai hari kiamat di ikan hut itu. Itu dari para ulama, ikan hut itu tetap hidup sampai sekarang. Di mana ikan hut itu Allahu a'lam. Ya, ikan hut itu ada yang mengatakan ikan hut itulah ikan paus. Ya lebih masuk akalan lah ikan paus, karena ikan terbesar di dunia ikan apa? Ikan paus. Masa ikan hiu? Gimana cara ini ikan hiu nangkap Nabi Yunus? Ditaruh di mana? Habislah gitu. Apalagi ikan apa? Lumba-lumba gak mungkin. Paus orca apalagi gak mungkin. Yang ada itu adalah paus antara 2. Paus biru atau paus sperma. 3. Paus biru, paus sperma atau paus bongkok namanya. Yang paling besar itu paus sperma. Paus sperma, paus bongkok yang paling besar. 2 itu. Antara 2 itu yang adalah Nabi Yunus. Pokoknya hut itu ditafsirkan sebagai ikan paus. Atau ada yang paling besar pada ikan paus. Ada yang tahu? Megalodon. Allahu a'lam, megalodon itu kayaknya cuma mitos dah. Ikan megalodon itu, atau ada pernah lihat ikan megalodon itu lebih besar pada paus, tapi modelnya kayak hiu. Megalodon itu. Allahu a'lam ya. Tapi tafsir itu adalah ikan paus yang adalah Nabi Yunus. Ya. Kenapa seperti itu? Nanti akan dilemparkan masalahnya. Dilemparkan Nabi Yunus itu ke padang Sahara, padang. Nah, ketika dilemparkan tuh yang bisa melemparkan mangsanya atau makanannya dari ininya itu cuma ikan paus. Cara melemparkannya apa? Pakai ini itu loh, ada lubangnya di depan, di ininya tuh, di atasnya itu. Kayak film Nemo itu. Tahu kan film Nemo? Sama temannya yang cerewet satu, yang perempuan. Nah, si Dory. Nah, Dory sama si Nemo, itu dilemparkan di sana. Nah, itu ikan paus itu kan lebih masuk akal. Ya, karena kita nggak tahu ikan hut itu apa gitu. Sedangkan dunia udah diislami di mana-mana ini. Ya, ada itu ikan paus. Ya. Kok kesana pembahasannya? Ya, apa tasbihnya yang dibaca oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa mantap itu. Dulu Ustadz ketika mondok di Wodosan namanya Science Center. Itu musim corona. Pondok yang lain pada pulang santrinya. Pondok kita dilarang pulang. Pokoknya rizki di tangan Allah, nggak boleh ada yang pulang. Nah, kalau pondok lain pulang, kenapa nggak ada makanan lagi? Kenapa nggak ada makan lagi? Orang pada ini lockdown ini. Nah, kalau di pondok kita tuh nggak ada yang boleh pulang. Kita tetap di sini, kita zikir bareng, makanan semua ditanggung oleh Allah. Nah, nggak ada yang bilang ditanggung oleh pemerintah, semua makanan kita ditanggung oleh Allah, nggak ada boleh pulang. Nah, akhirnya apa terjadi? Karena ini dalam keadaan darurat, sampai pimpinan kita sampai nangis, beras sudah mulai habis. Kenapa? Karena di pondok kita itu gratis dan keuangan itu berasal dari toko beliau. Toko beliau kayak toko soto. Nah, mungkin contoh Makassar lah, tapi soto itu di Jawa, Boyolali. Soto Boyolali. Itu tutup semua toko beliau. Keuangan akhirnya nggak ada. Beli beras nggak ada, ini nggak ada. Sampai lu mau nangis. Itu pemimpinan kita itu bukan seorang ustadz. Datang ustadz kita mengatakan nggak boleh ada yang pulang. Insya Allah kita berada di sini, rezeki ditanggung oleh Allah. Nah, rezeki bukan ditanggung oleh Pak Dibsono, nama beliau ya, Hafizullah. Beliau nggak ditanggung sama Pak Dibsono, kita ditanggung oleh Allah. Semua selesai sholat, zikir bareng-bareng, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Benar, subhanallah. Berapa kali? 1000 kali. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa subhanaka inni kuntu. Benar, selesai itu sebelum maghrib itu hari zuhur. Belum maghrib tiba-tiba datang orang nganter beras. Yang nganter siapa? Pondoknya Agim. Darut Tauhid namanya. Pondoknya Agim. Tiba-tiba datang bawa mobil gede, bawa ngambil beras. Habis beras ada telurnya, habis telur ada mie-nya, lengkap itu. Masya Allah. Itu dari sana saya lihat, masya Allah ya.
zikir dari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin luar biasa. Makanya antum amalin zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertama itu adalah pengakuan terhadap dosa kita, kedua itu penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu disebut dengan zikir apa? Tasbih wa zannun. Disebut dengan tasbih zannun namanya. Siapa zannun itu? Nabi Yunus. Ya, tasbih zannun. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Antum buat aja biar sebagai tartib, buat sehari berapa. Saya 1000 kali kayaknya enaknya sehari. Ya silakan. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Antum buktikan sendiri, tapi jangan berdoa, berzikir karena dunia, terlalu remeh. Terlalu remeh kita berzikir atau beribadah itu karena dunia, terlalu remeh. Misalnya, kenapa ente bersolawat ini? Oh, biar saya kaya Ustaz. Kata Ustaz itu, kalau kita solawat ini, rumah kita 2. Remeh kali doanya. Ya, kita itu berzikir semua itu karena Allah. Ya, karena Allah semua aja gitu. Kalau kita nggak dikasih rumah besar atau apa, ya mungkin kita itu nggak baik buat kita rumah itu. Boleh jadi ketika antum punya rumah sebesar itu, antum jatuh dari tangganya mati gitu. Kemudian antum punya rumah 3 tingkat disambar petir mati gitu. Jadi apapun yang antum punya sekarang, yang Ustadz punya, yang antum dapatkan itu yang terbaik dari Allah. Antum camkan itu yang terbaik. Maksudnya apa yang terbaik? Karena kalau seandainya antum nggak seperti itu, antum bisa mati atau kepleset atau jantungan atau gimana. Contohnya misal, antum berada di sini, bukan berada di kampus misalnya. Boleh jadi ketika antum di kampus hari ini antum pakai motor, ngeng, tabrakan. Kita nggak tahu. Ya, jadi apapun yang ada, yang antum dapatkan, yang antum ini semuanya itu yang terbaik. Jangan berdoa ya Allah, aku berdoa ya Allah semoga dia jodohku ya Allah. Allah nggak benar jodohkan antum dengan si dia, yang dijodohkan sama si itu antum. Musuh bebuyutan antum, jodohnya antum. Mungkin itu yang terbaik. Seperti itu. Boleh jadi ketika antum berjodoh sama dia, ternyata dia meninggal di tengah jalan, kan gitu. Ya. Ustadz, janganlah, nanti panjang ceritanya. Ya, seperti itu. Boleh kita berdoa menyebutkan nama si dia, tapi kalau kita nggak mendapatkan si dia, jangan sampai kita menyalahkan Allah yang memiliki jiwa si dia. Ya. Boleh jadi siapa yang dijodohkan Allah untuk kita itu yang terbaik. Ya, seperti itu. Ya, antum 2 pondok nih, antum diterima di pondok A, ternyata di pondok B enggak. Contohnya ini, santri kemarin tadi Ustadz tes terakhir makro namanya. Dulu antum enggak ada tes makro, sekarang kita ada tes makro namanya. Langsung antum baca surah Az-Zumar. Tadi Ustadz kasih di jam 6:30-an Ustadz kasih surah Az-Zumar atau apa itu ya? Iya, surah Az-Zumar, surah Ghafir. Surah Ghafir dari ayat 1 sampai 27 silakan dibaca. Nanti disetor antara subuh sampai habis isya. Ada yang setoran tadi 1 baru pukul jam 8. Dari berapa jam dia ngaji tuh? 2 jaman ya. 2 jaman dia ngaji. Udah setoran. Enggak ada salahnya, Masya Allah. Itu dari Muna ya itu. Nah, nanti setoran lagi. Nah, makanya dari banyak yang berdaftar kita mendapatkan 11. Dari yang 11 belum tentu 11 yang akan terima. Boleh jadi 4, 5. Nah, gitu. Jadi besok yang masuk ke sini level kedua insyaallah akan sesuai dengan kriteria. Masuk kriteria itu tetap 3 halaman. 3 halaman bahasa Arabnya dan program-program yang lain diikuti. Makanya Ustaz tetap menanyakan di sini kita programnya seperti ini, seperti ini, ada zikirnya, ada ininya, ada itunya, ada ini, ada itunya. Biar mengikuti program ya. Mengikuti program biar setara dengan yang ada di pusat yang ada di ini. Seperti itu. Ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai mana kita tadi? Wa rumah ya. Insyaallah bentar. Oke. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.